सत श्री अकाल दोस्तों, विश्व विज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अज के इस लैक्चर के आपां पंजाब के रिवर सिस्टम बारे करांगे। ड्रैनम सिस्टम ऑफ पंजाब जिहड़ा है पंजाब दे विच जिहड़ियां रिवर्स है, इंडस रिवर तो लैके सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब ते झेलम नदी बारे आपां पढ़ांगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिहड़ा पंजाब है इसका पार्ट ऑफ इंडो गंजेटिक प्लेन रीजन। पंजाब जिहड़ा हैगा सिंधु ते गंगा नदी के मैदानी खेतर का भाग है। तो सब तो पहला आपां करन जा रहे हैं सिंधु नदी बारे। तो सिंधु जिहड़ी नदी है वो टोटल जिहड़ी लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। ये पाकिस्तान की नैशनल रिवर है। तो इंडिया इज़ ए ग्रीक वर्ड। इंडिया जिहड़ा शब्द है वो ग्रीक शब्द है जिहड़ा इंडस नदी तो ओरिजिनेट होया है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जिहड़ा वर्ड है वो इंडस नदी तो पिया है। तो इंडस जिहड़ा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। इंडस जिहड़ी इंडस बेसिन जिहड़ा है इंडस नदी का बेसिन है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन है। बेसिन का मतलब की होंदा है? बेसिन का मतलब होंदा है किसी भी नदी का कैचमेंट एरिया जिथे तक उसका वाटर जिहड़ा है वो पहुँच रहा उस पर्टिकुलर एरिया नूं आपां की कहने बेसिन कहने। तो ये जिहड़ी रिवर है बाखर चू गलेशियर के नेड़े तिब्बत रीजन जिहड़ा कि चाइना विच पैंदा है 4164 मीटर हाइट तो कैलाश माउंटेन रेंज तो ओरिजिनेट होंदी है। तो तुसी इत्थे देख पा रहे हो ये चाइना का रीजन है। तो ये चाइना का एक्वायर किया होया तिब्बतियन रीजन है जितों ये इंडस नदी जिहड़ी है वो ओरिजिनेट हो रही है। तिब्बत विच इस नदी नूं सिंघी खबाब के नाल जानिया जाता है। सिंघी खबाब का लिटरली मीन होंदा है लॉइंस ऑफ माउथ, लॉइंस माउथ। तिब्बत विच इसी नदी नूं सिंघी खबाब के नाल जानिया जाता है। अगे बढ़ते हैं तो गल करते हैं इस नदी की ट्रिब्यूटरीज बारे। तो इस दी नदी के जी राइट बैंक से ट्रिब्यूटरी है उन्होंने बारे। तो किसी भी नदी की जी ट्रिब्यूटरी होंदी है वो लैफ्ट बैंक से या राइट बैंक से इहदा जिहड़ा डिसाइड किवें होएगा कि कोई जिहड़ी रिवर है वो किसी बैंक के राइट बैंक से है, किसी रिवर के राइट बैंक से है या किसी रिवर के लैफ्ट बैंक से है। तो डिपेंड करता कि वो जी रिवर है फ्लो किद्दां कर रही है। जेकर ये नदी इदां फ्लो कर रही है जिद्दां मैं इत्थे बनाया तो आप कह सकते हैं कि जिहड़ा ए बैंक है ए वाला, ठीक है ना, ए बैंक जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा किनारा हैगा ये होएगा इस नदी का राइट बैंक ते ये जिहड़ा साइड है ये होएगी लैफ्ट बैंक। मतलब थोड़ा राइट जिहड़ा हैगा वो लैफ्ट बैंक होएगा रिवर का ते थोड़ा लैफ्ट जिहड़ा हैगा वो राइट बैंक होएगा रिवर का। तो तुसी इत्थे देख पा रहे हो जी राइट बैंक ते ट्रिब्यूटरीज हैगी है नुब्रा, सैलोक, हुंजा, गिलगिट, स्वेटर, कुनार रिवर, काबुल रिवर। काबुल रिवर जिहड़ी हैगी है वो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल ऐसे नदी ते वछा होया है। कुरम रिवर, गोमल रिवर, जोब रिवर ये इंडस रिवर की राइट बैंक ते ट्रिब्यूटरीज हैं। हुण आपां गल करन जा रहे हैं कि इंडस रिवर की लैफ्ट बैंक ते ट्रिब्यूटरीज। तो लैफ्ट बैंक ते जिहड़ी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है जांसर रिवर, सुरू रिवर, सोयन रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर ते सतलुज रिवर। तो हुण आपां इन्हां रिवर्स दे विचों सब जिहड़ी रिवर्स है उन्हां दे विच आपां पंजाब दे विच जिहड़ी रिवर्स फ्लो करदी है उन्हां बारे पढ़ांगे। तो पंजाब दे विच सब तो पहला आपां गल करन जा रहे हैं सतलुज रिवर बारे। तो जिहड़ी सतलुज रिवर है इसका जिहड़ा वैदिक नेम है वो है सतूदरी रिवर। सतूदरी वेदां दे विच इस रिवर नूं सतूदरी रिवर के नाम नाल जानिया गया। वेदां दे विच पंजाब नूं जिहड़ा हैगा सप्त सिंधु कहा गया है। सप्त सिंधु दे विच सप्त सिंधु का मतलब हुंदा है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब हुंदा है सात ते सिंधु नदी। सिंधु नदी ते इहदी सहायक नदी आ। सिंधु नदी तो सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम ते इंडस रिवर तो लैके जिहड़ी सतवीं रिवर है वो सरस्वती नदी के तौर पर इनू पहचानिया गया है वेदां दे विच। तो पिछली बार क्वेश्चन पेपर दे विच आया सीगा इलैक्शन कानूको के पेपर दे विच एक क्वेश्चन पूछा गया सीगा कि जिहड़ी इंडस रिवर है सिंधु नदी है उन्होंने वेदां दे विच किहड़ी नदी का दर्जा दिता गया। तो वेदां दे विच सिंधु नदी नूं 6वीं नदी का दर्जा दिता गया है। सिंधु नदी नूं सतलुज नदी नूं बैकबोन ऑफ पंजाब कहा जाता है। बैकबोन ऑफ पंजाब का मतलब की है ये सब तो ज़्यादा एरिया नूं
ਇਰੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇਸੇ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੇਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਲੇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਲੇਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ, ਇਹ ਰਾਕਸ ਲੇਕ ਮਾਨਸਰੋਵਰ 4555 ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਦੀ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਗਚਿਨ ਖੰਬਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੀ ਖੰਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲਾਂਗਚਿਨ ਖੰਬਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਕਲਾਂ ਕੰਵਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ ਸਿੱਪੀ ਕਲਾਂ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਪਕੀ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਹਰੀਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਬਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਦੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੇ ਰੋਪੜ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਿਲੌਰ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸੇ ਨਦੀ ਤੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਿਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਨਲੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵਿਪਾਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਕੁੱਲੂ ਹਿਲਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਪਸ ਹੈ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮਕਦੂਨੀਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਮ ਆਫ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਿਨ ਸਟੇਟ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਹੋਮ ਹੈ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਿਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
इस नदी ते कैनल्स बनाई गई हैं, कंडी कैनल सिस्टम ते मुकेरियन हाइडल चैनल जिहड़ा हैगा वो ब्यास रिवर ते बनाए गए हैं। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਲ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਲ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰੂਸ਼ਨੀ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰੂਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰੂਸ਼ਨੀ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਪੀ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਕੁੱਲੂ ਹਿਲਸ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 4100 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਰਿਵਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਬ੍ਰਿਜ। ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਸੋਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਟਲ ਸੇਤੂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ? ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਬੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੈਟਲ ਆਫ 10 ਕਿੰਗਸ। 10 ਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੈਟਲ ਆਫ 10 ਕਿੰਗਸ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 10 ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਸ। ਤਾਂ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੁਦਾਸ। ਸੁਦਾਸ ਇਸ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਦਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਰਿਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ। ਇਹਨੂੰ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਧੋਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ। ਜਿਹੜੀ ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਨਫਲੂਐਂਸ, ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਭੰਗਾ। ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਭੰਗਾ ਮਤਲਬ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਭੰਗਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ। ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰਾਲਾਚਾ ਪਾਸ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਜਾਸਕਰ ਰੇਂਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਲਾਚਾ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਾਸਕਰ ਰੇਂਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜਾਸਕਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4900 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਚੇਨਾਬ ਰਿਵਰ, ਜਿਹਦਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਕਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਾਬ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੇਨਾਬ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੇਨਾਬ ਬ੍ਰਿਜ। ਦ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਉਦਮਪੁਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਮਪੁਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 1.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 359, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 360 ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨਾਬ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਹਲਮ ਰਿਵਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇਹਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਫ ਵੇਰੀਨਾਗ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੇਹਲਮ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਰ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵਤਿਸਤਾ। ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਵਤਿਸਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹੈ ਹਾਈਡਾਪਸਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਾਪਸਸ। श्रीनगर शहर ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ श्रीनगर, ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੌਰਿਆ ਕਿੰਗ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ श्रीनगर ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੇਹਲਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈਡਾਪਸਸ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਾਪਸਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਾਈਡਾਪਸਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਰਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਐਂਸਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੀ। ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਮਬ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਮਬ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਮਬ ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ, ਚੇਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੇਹਲਮ, ਚੇਨਾਬ ਤੇ ਰਾਵੀ। ਇਹ ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵੀ, ਚੇਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤ੍ਰਿਮਬ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਬ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ? ਰਾਵੀ, ਚੇਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਨਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਨਦ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਮਬ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਨਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇਹਲਮ, ਚੇਨਾਬ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਮਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਨਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੇ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇਹ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ, ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ। ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਿਮੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਡਕਸ਼ਾਈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੋਲਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਥਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰੂਸਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ ਤੇ ਪੰਜੋਰ ਹਿਲਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘੱਗਰ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਹੱਕਰਾ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।